In the name of God, the most merciful, the most beneficent. And today's lectures, capital and revenue transactions. And in this part of this lecture, we will be discussing about capital expenditure and capital receipts, revenue expenditure and revenue receipts, deferred revenue expenditure. And in part A, that we will be analyzing the transactions to classify into capital and revenue items by remembering matching concept, periodicity concept, income and expenditures. And in part B, we will have more exercises to complete this topic. Capital and revenue transactions. Accounting aims in ascertaining and presenting the results of the business for an accounting period. The results of the business and position of the business, for which the nature of transaction should be analyzed whether they are of capital or revenue nature. If we understand or expenditure is capital expenditure, it will go to balance sheet, position statement, revenue expenditure, it will go to profit and loss account. So that is why we have to analyze these things. A part of the expenditure can be capitalized only when these can be traced directly to definable streams of future benefits. Or a particular capital expenditure or future benefits more than that accounting period, the benefit should be extended. It will be continuously increasing for even the following years. அப்பதான் capital expenditure recognize பண்றதுக்கு ஒரு அடையாளம். The distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account, whether to be placed them in profit and loss account or in the balance sheet. However, both capital and revenue expenditures are ultimately transferred to profit and loss account. Over the period of time, gradually every year, கொஞ்சமா depreciate பண்ணும்போது அது எல்லாமே அப்படியே depreciation மூலமா profit and loss account போயிடும் அந்த capital expenditure amount. So that is that. It is a time factor which is the main determinant of transferring the expenditure to profit and loss account, whether it is on that falling within that particular accounting period or beyond that. So accordingly, we have to identify them. Also, expenses are recognized in profit and loss account through matching concept, which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue. Distinction between capital and revenue creates a considerable difficulty, as in many cases the borderline between the two is very thin. Some examples நம்ம பார்க்கலாம். So how do we identify whether it is a capital expenditure or revenue expenditure? கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும், but there are some tricks, there are some basic understanding concepts. அந்த view நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, that is the main objective of this lecture. அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் from the exam point of view, even from your practical life, practical professional life. How do we identify capital expenditure versus revenue expenditure? Based on nature of business. The business nature பொறுத்து whether an expenditure is capital or revenue என்று நம்ம தீர்மானிக்க முடியும். எப்படி? For example, for a trader not dealing in furniture, the purchase of furniture should be treated as capital expenditure and shown in the balance sheet as asset. ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ furniture mart இல்ல, அது ஒரு pharmacy இல்ல ஒரு textile shop அப்படி இருந்துச்சுன்னா, so when we purchase furniture, it is a capital good, it is not a revenue good. அதாவது இது saleable tradable goods காக வாங்குறது அல்ல. So therefore it will become a capital expenditure. Whereas for a trader dealing in furniture, or furniture mart இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப purchase of furniture is a revenue expenditure. அதான் அங்க difference. Therefore the nature of business is a very important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. Sorry, from the examination point of view, the questions will say what kind of business it is. Suppose the question on this, if it is silent on that, you have to assume that it is not a furniture. The question you should assume that it is not a furniture dealing. The company is not dealing in furniture. Because computer purchase asset. Whereas if the question mentioned clearly it is a computer mart, computer sales, computer trading, it is a saleable goods.
அந்த மாதிரி difference. So based on recurring nature of expenditure, and the expense recurring, whether it is repeatable or not, so non-recurring expenditure do not occur often. Within the same accounting period, it cannot be repeated. For example, when we purchase assets like furniture, computer, or company or pharmacy or textile வாங்கும்போது repeated வாரம் இல்ல மாசம் வாங்க மாட்டோம். Once upon a time நம்ம அது மாதிரி தான் வாங்குவோம் நம்ம. So that is not repeatable. So it is non-recurring. அதான் அங்க முக்கியம். Example, purchase of assets is not done regularly. So it is classified as capital expenditure unless materiality criteria defines it as revenue expenditure. Some item, though it is a small furniture மாதிரி இருந்தா கூட அது வந்து the cost of that will be like 100 rupees இல்ல ஒரு 50 rupees இந்த மாதிரி within less amount இருந்துச்சுனா பிசினஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி. ஒரு பெட்டி கடைக்கு 100ங்கிறது பெரிய அமௌண்ட், பட் ஒரு பெரிய லார்ஜர் பிசினஸ் ஃபார்முக்கு 100ங்கிறது ஸ்மால் அமௌண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டுக்காக ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் தோ தட் பர்டிகுலர் அசெட் இஸ் ஒர்க் ஃபார் மோர் தென் 1 அகாடமிக் இயர், யூஸ் ஆகனா கூட அதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும். அதான் மெட்டீரியலிட்டி கான்செப்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம். If the frequency of an expense is quite often in an accounting year, then it is said to be an expenditure of revenue nature. உதாரணமாக மந்த்லி சேலரி, ரெண்ட் மாதம் கொடுக்கிறது, எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பேமெண்ட்டு, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸு, ட்ரேடபிள் கூட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது இதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ ஐட்டம்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த திங். Based on purpose of expenses. So, if expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase its productive capacity is capital in nature. இப்போ உதாரணமாக ஒரு அசெட் இருக்குது, ஒரு மெஷினரி, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு மேஜர் ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா அதனுடைய பயன்பாடு வந்து more than 1 accounting year. If it is so, then it has to be treated as capital in nature, capital account, capital expenditure in nature. However, determination of the cost of maintenance and ordinary repairs which should be expensed as opposed to cost which ought to be capitalized is not always simple. இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது. இருந்தாலும் from the examination, from the actual business point of view, you will know from the management that whether it is has to be treated as a capital expenditure or revenue expenditure. But from the examination point of view, the question will hint whether you have to treat it as if it is a major repair or it is a normal repair. So from the basic understanding, you will know if nothing is mentioned, if the word major repair is sufficient for you to treat it as a capital expenditure. If it is just repair, then you can treat it as revenue expenditure. Otherwise, questions also will give detailed explanation. Well, like if the benefit is extended beyond 1 accounting period, definitely it is a capital expenditure. So expenses for repairs of machine may be incurred in course of normal maintenance. So if it is mentioned as normal maintenance, so it is within 1 accounting period, so that is a revenue expenditure. Effect on revenue generating capacity of business. This is what, by doing some changes, improvement or repair to a machinery or equipment or anything, then if the effect is continuing increasing the profitable capacity, the revenue generating capacity beyond 1 accounting period, definitely it has to be treated as a capital expenditure. Otherwise, it is a revenue expenditure. That's the difference. If expenditure helps to generate revenue over more than 1 accounting period, it is generally called capital expenditure. When expenditure on improvements on repair of a fixed asset is done, it will be included in book value of fixed asset where the expected future benefits from assets increase beyond 1 accounting period. இது என்னன்னா not only just repair ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு பண்ற ரிப்பேர்ங்கிறது ஒன்று, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் if we do this improvement, efficiency will improve and cost will be, production cost will be reduced or production output will be increased so that the revenue generating capacity will be increased என்று ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செய்யும்போது அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்.
அதை வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்ல போகிற செய்தி. ஸோ பிகாஸ் இட் வில் ஆட் டு த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் ஆஃப் த அசெட். The expenses which help to generate income or revenue in the current period within that accounting period are revenue in nature and should be matched against that particular revenue earned in the current period. For example, expenditure on improvements and repairs of a fixed asset is done. ஒரு fixed assets நம்ம improvement பண்ணுறதுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் பெனிஃபிட் வந்து ஃபார் தட் ஒன் அக்கௌண்டிங் பீரியட் தான் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, ஸோ தட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் revenue expenditure. And another basis is that materiality of the amount involved. ஒரு அமௌண்ட்டை பொறுத்தும் நம்ம சொல்லலாம். Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between revenue and capital. ஒரு small amount 10 rupees இந்த மாதிரி ஒரு 100 within 100 உள்ளதெல்லாம் அசெட் மாதிரி இருந்தால் கூட அது வந்து ஒரு ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும். Okay, we are going to discuss a little bit about the relevant accounting concepts. One of the things is that matching concept. So what is matching? So matching of the expenses with the revenues within one particular accounting period. Okay, if anything is going beyond the accounting period, then it has to be apportioned accordingly. அதான் ரொம்ப முக்கியம். Expenses relating to a particular period are to be matched with the revenues relating to that period. This is the concept. It is referred to as matching of expenses against income. It means that all incomes and expenses relating to the financial period to which the accounts relate should be taken into account without regard to the date of receipts or payment. அந்த என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமோ அது அந்த வருஷம், என்னைக்கு அதை பேமெண்ட் பண்ணணுமோ அது அந்த வருஷம் என்று பார்க்கக்கூடாது. அது எப்படி பண்ணணும்னா, if this expense is equating that particular revenue generated within that accounting period, அப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். So suppose closing stock ஏன் நம்ம பண்றோம்? Supposing purchase is there, we purchase 200 bags of rice, but we sell only 100 bags of rice within that accounting period. அப்போ closing stock வந்து ஒரு 100 bags of rice எடுத்து next year கொண்டு போறோம். This is because of the matching concept. For example, only adjusted purchase is considered in trading and profit and loss account, and the closing stock is taken to the following accounting period. இதாங்க நம்ம சொல்றோம். Other examples are prepaid expenses, outstanding expenses லாம் வருதுல்ல, these are all due to matching concept. எந்த revenue வந்து அந்த expense particular revenue item and particular expenses relating to that revenue has to be matched within that particular accounting period. அடுத்தது periodic concept. Accounts are closed at the end of accounting period. That is known, like either January 1 to December, இல்லைனா April 1 to March 31st. இதான் ஒரு accounting period. It is generally 1 year. One has to be careful in recognizing revenue and expenses for a particular accounting period. Accounting treatments on prepaid expenses, outstanding items relevant to a particular accounting period. உதாரணமா டிசம்பர் எண்டில் நம்ம அக்கௌண்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். டிசம்பர் மாதத்துடைய சேலரி ஜனவரி 10th தான் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபார் க்ளோசிங் த டிசம்பர் அக்கௌண்ட், ஸோ வி ஹவ் டு ட்ரீட் தோஸ் சேலரிஸ் பெய்ட் இன் டூரிங் ஜனவரி ஹாஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஐட்டம் அண்ட் இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் இன் டு த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் and income. It is the amount receivable or realized from sale of goods or earnings from interest, dividend, commission. இதெல்லாம் income. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி expenditure. It is the amount incurred in order to produce and sell the goods and services. Transactions having long-term effect are known as capital transaction. It can be capital expenditure and or capital receipt. What is that long-term effect? Long-term effect means more than one accounting period. If the effect of that either expenditure or receipt is there more than one accounting period, then it is to be treated as capital, either capital expenditure or capital receipt. Whereas short-term effect are known as revenue transactions. Short-term means within one accounting period. It can be revenue expenditure or revenue receipt. Capital expenditure.
Capital expenditure can be defined as expenditure incurred on the purchase, alteration, or improvement of fixed assets. Any fixed assets. So if we purchase, then it is a capital expenditure. If we do some alteration, some changes, some improvement, and it is also a part of the capital expenditure. Expenditure incurred during an accounting period, the benefits of which will be available for more than one accounting period. Without expenditure, but it is incurred within that accounting period, but still the benefit will go beyond that accounting period. I mean, more than that accounting period, it is also capital expenditure. It includes acquisition of any fixed asset or contributions to the revenue earning capacity of the business. ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம், ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எ கான்ட்ரிபியூஷன். ஏதாவது ஒரு லைசன்ஸுக்கு பே பண்ணுறோம், இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் த ரெவன்யூ ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி. ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் நேம்க்காக நம்ம பே பண்ணுறோம், தட் வில் கோ பியாண்ட் மேபி மோர் தென் 10 year 5 year. அப்போ அதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் இட் இஸ் நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர், நாட் ரிப்பீட்டிங். Some of the features: it gives benefit for more than one accounting period. It includes acquisition of fixed assets and all expenditures incurred up to the point an asset is ready for use. அந்த அசெட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் உள்ள செலவெல்லாம் அது வரும். உதாரணமாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம், அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து கடையில் வாங்குகிறோம், அதை கேரேஜ் கொடுத்து கேரேஜ் இன்வார்டு கொடுத்து நம்ம கடைக்கு கொண்டு வர்றோம். அப்புறம் அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறோம், அதுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது, இது எல்லாமே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பிகாஸ் த டே யூ ஸ்டார்ட் டு யூஸ், அது வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் யூ ஹேவ் டு அக்குமுலேட் இட் அண்ட் புட் ஆன் ஹெட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் asset. It contributes to the revenue earning capacity of the business. It is non-recurring. It is shown on the asset side of the balance sheet. Cost included in capital expenditure are such as, what are the costs? நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த மாதிரி காஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா they are all capital expenditure தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக you should understand. Mainly this topic will test the students' ability to identify whether it is a capital expenditure or revenue expenditure, whether it is a capital receipt or revenue receipt. This is the main part of the thing, main part of the game. அப்போ நீங்கள் அதை இந்த மாதிரி ஹிண்ட்ஸில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்விசிஷன் ஆஃப் லேண்ட், பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, இது எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இன்க்ளூடிங் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் அண்ட் ட்ரையல் ரன் எக்ஸெட்ரா. ட்ரையல் ரன்னா ஒரு பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கு முந்தி ஒரு ப்ராடக்டை ஏதோ ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு யூசேஜுக்கு லைவ் ரன்னுக்கு அது ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முந்தி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது. ஒரு குறிப்பிட்ட 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு ட்ரையல் ரன். அதாவது பழைய உதாரணமாக ஒரு கம்ப்யூட்டரைசேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ மேனுவல் சிஸ்டத்தை நம்ம கம்ப்யூட்டர் பண்ணுறோம், மேனுவலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறத, மேனுவலாக அக்கௌண்டிங் எழுதுறத கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ட்ரையல் ரன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 மாதம் வந்து கம்ப்யூட்டரும் யூஸ் ஆகும், உங்களுடைய மேனுவல் ரெக்கார்டும் யூஸ் ஆகும், கம்பேர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமான மேனுவலை விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள். ஸோ அதுக்குள்ள வேஜஸ், ஃபீஸ், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ், எனி லேபர் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எல்லாத்தையுமே we have to add into the assets account, not to the profit and loss account. அப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், வெஹிக்கிள், ஃபர்னிச்சர், ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் எது வாங்கினாலும் அதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்புறம் டெலிவரி அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், எனிதிங் தட் இஸ் கமிங், டெலிவரி சார்ஜஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். அண்ட் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டன் பட் நாட் ரிப்பேர். நார்மல் ரிப்பேராக இருந்தால் தட் இஸ் ரெவென்யூ, பட் மேஜர் ரிப்பேராக இருந்தாக்கா தட் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அந்த டேர்ம்லேயே நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் லீகல் காஸ்ட் ஆஃப் பையிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னா சில லீகல் காஸ்ட் இருக்கும், டாக்குமெண்டேஷன் காஸ்ட், அட்வொகேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி காஸ்ட்டும் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஆட் ஆகிறதுனால கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்புறம் டெமோலிஷன் காஸ்ட், ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக டெமோலிஷ் பண்ணுவோம். அப்போ அதுவும் வந்து இது என்ன ஒரு நாளில் டெமோலிஷ் பண்ணிட்டோம், இது ஒரு லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் கிடையாது அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. இட் இஸ் பர்பஸ்லி பில்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் அஸ்பெக்ட். ஸோ அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்புறம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஏதாவது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் டே டு டே ரன்னிங் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபார் மெயின்டைனிங் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அந்த வித்தின் த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் அந்த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது. உதாரணமாக ஹவு டு வி மெயின்டைன் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி? உதாரணமாக சேல்ஸ்மேன் போடுறோம், சேல்ஸ்மேனுக்கு சம்பளம், சூப்பர்வைசர் போடுறோம், சூப்பர்வைசருக்கு சம்பளம், ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு நம்ம வந்து வாடகை கொடுக்குறோம், லைட்டிங் கொடுக்குறோம்,
அப்புறம் மெஷினரி ஆயில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரிப்பேர்ஸு நார்மல் ரிப்பேர்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் கொடுக்குறோம். இந்த வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இட் இஸ் இன்கர்ட் டு ஜெனரேட் ரெவன்யூ ஃபார் எ பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியட். அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியட் தான். இஃப் இட் இஸ் அ மேஜர் ரிப்பேர் it will not be only for that particular accounting period, it will go beyond that. For 2-3 yearsக்கு மேஜர் ரிப்பேர் பண்ணதுனால அந்த மெஷினரி நல்லா ஒர்க் பண்ணும். அதனால வந்து அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். It may be incurred in relation with revenue or in relation with a particular accounting period. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரெவன்யூவோட அட்டாச் ஆகியும் நமக்கு அது புரிய வைக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த வருஷத்துக்கு உள்ள செலவு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வைக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். உதாரணமாக ஒரு ஐட்டம் சேல் பண்ணுறோம். அந்த சேல்ஸுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டெலிவரி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் ரெவன்யூ. அதே சமயத்தில் ஒரு ரெண்ட் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியட். அப்போ ரெண்டுமே வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போகும். காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேசஸ் இஸ் எ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் டு த சேல்ஸ் ரெவன்யூ. ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து அது எப்போ விற்கிறோமோ அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடாக அது சேர்த்துடும். அதனால தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வருது. அப்புறம் ரெண்ட் அண்ட் சேலரிஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் டு தட் பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியட். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார்ம் தட் இஸ் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நான் ரெக்கரிங், இது வந்து ரெக்கரிங், அதாவது ரிப்பீட்டிங். ஏன்னா பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ், ரெண்ட் மந்த்லி, சேலரி மந்த்லி, வீக்லி இப்படி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதான் ரெக்கரிங். ஓகே. அண்ட் இட் இன்கர்ட் ஃபார் மெயின்டைனிங் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இட்ஸ் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பர்ஸ் இன் த சேம் அக்கௌண்டிங் பீரியட். இப்போ நம்ம ரெண்ட் ஒரு மாதத்துக்கு கொடுக்குறோம். அது வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து அந்த வருஷம் அக்கௌண்டிங் பீரியடோட முடிச்சிருது. அடுத்த வருஷத்தினுடைய ஜனவரி பிறந்தோடனே அந்த மாதத்துக்கு ரெண்ட் வந்து நம்ம புதுசாக கொடுக்கணும். இல்லைன்னா வந்து லேண்ட்லார்டு வந்து நம்மள்கிட்ட முன்னுக்கு ப்ராப்ளம். ஓகே. ஷோன் ஆன் த டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ expense item under the profit and trading or under profit and loss account. Purchase of goods, administrative expenses, selling, distribution expenses, manufacturing expenses எல்லாம் வந்து உதாரணம். அப்புறம் deferred revenue expenditure. We have capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. The term deferred னா அதாவது கொஞ்சம் அப்படி நீட்டிக்கிறது, கொஞ்சமா, அதான் அதனுடைய முக்கியமான அந்த காலத்தை வந்து நீட்டுறது, அதான் வந்து பிற்படுத்துறது. ஸோ அதான் வந்து உள்ளது. an expenditure which is revenue expenditure in nature, அது வந்து revenue expenditure மாதிரி தான், but the benefit of which is to be derived over a subsequent period of periods. அது ஒரு அசட் டைப் கிடையாது, அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் டைப்பு. அதே சமயத்தில் the benefit will be going beyond one accounting period. அப்போ the benefit usually accrues for a period of 2 or more years. It is for the time being deferred from being charged against income over a period of certain years. இத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். உதாரணமா, it is a revenue expenditure, the benefit of which is to be derived over a subsequent period of or periods. So it is not fully written off in the year of actual expenditure. It is written off over a period of certain years. The balance available after writing off, that is the actual expenditure amount written off, is shown on the asset side of the balance sheet. ஒரு உதாரணமா எடுத்துட்டோம்னாக்கா, அட்வர்டைசிங் அமௌண்ட், ஒரு டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த வருஷத்துல, அது வந்து மேபி தட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இட் இஸ் பியூர்லி எக்ஸ்பென்ஸ். அதனால அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு அசட் மாதிரி சொத்து இதுதான் கை காட்ட முடியாது. அது ஒரு செலவு அழிச்சாச்சு, அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல தான் நிற்கும். அது ஒரு டிவி ரேடியோலாம் போயிடுச்சு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அப்போ அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு நிற்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அப்படிங்கும் போது அந்த செலவை இந்த வருஷம் பாதி அடுத்த வருஷம் பாதின்னு எழுதும் போது, ஸோ ஒரு பாதி வந்து இந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிடுவோம், மறுபாதியை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட்டாக எழுதி வச்சுருவோம். அதுதான் வந்து டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதான் வந்து அதனுடைய மீனிங். ஸோ அதே மாதிரி மேஜர் ரிப்பேர்ஸையும் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி கொடுக்கறதையும் டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம கொடுக்கலாம். Okay, how do we differentiate? So just to understand that things, from the basis, this is just to summarize that what we have already discussed. Capital expenditure, revenue expenditure. Nature of authority, capital expenditure non-recurring, revenue expenditure is recurring, repeated, and deferred revenue expenditure non-recurring. அது அதிகமாக
வராது. பர்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் டு கான்ட்ரிபியூட் டு த ரெவன்யூ ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். திஸ் இஸ் டு கேரி ஆன் த டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அப்புறம் டு கெட் பெனிஃபிட் ஃபார் சர்டன் இயர்ஸ், deferred revenue, maybe more than 1 year, but maybe 2 to limited period. Benefit வந்து available for a longer period, and whereas in revenue expenditure within one accounting period and available for more than one accounting period in the deferred. அப்புறம் எஃபெக்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை பார்த்தோம்னா இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீசஸ். ஏதாவது ஒரு மேஜர் ரிப்பேர் இல்லைனா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இது வந்து மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுது, அவ்வளோதான். அந்தந்த வருஷத்துக்கு ஒரு 3 வாட்டி நம்ம ஓவரால் பண்ணாமல் சும்மா நார்மல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ரன்னிங் அந்த குவார்டர்லி அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு அந்த மெஷினரியை மெயின்டைன் பண்ணும். அதான் முக்கியம். அப்புறம் டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், it is of benefit to the business for certain years, maybe more than one accounting period. அப்புறம் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it will appear on the asset side of the balance sheet. இதெல்லாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போக மாட்டோம், அசட் சைடில் கொண்டு போய் அங்கேருந்து டெப்ரிசியேஷன் வருஷம் கழிச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு வருவோம். பட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் கோ டைரக்ட்லி டு த ட்ரேடிங் ஆர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போகும். அப்புறம் இதில் வந்து டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் த அமௌண்ட் பாதி அதில் எந்த ப்ரொப்போர்ஷன் அந்த வருஷத்தினுடைய அக்கௌண்டிங் பீரியட் யூஸ் ஆகுதோ அது மட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். த ரிமைனிங் அமௌண்ட் வில் கோ டு பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ த அமௌண்ட் ரிட்டன் ஆஃப் during the years is shown on the debit side of the profit and loss account, and the unwritten off is shown on balance sheet because it has to go to next year. அப்புறம் கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ் அண்ட் ரெவென்யூ ரிசீட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பற்றி பார்த்தோம். அதே அடிப்படை தான் கேபிட்டலுக்கும் ரெவென்யூக்கும். பட் இங்கே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இட் இஸ் ரிசீட்ஸ், வருவாய். அப்போ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ரிசீட்ஸ் விச் இஸ் நாட் ரெவென்யூ இன் நேச்சர் இஸ் கால்டு கேபிட்டல் ரிசீட். ஒரு இப்போ உதாரணமாக சேல்ஸ் பண்ணுறோம், வர்றது வந்து ரெவென்யூ இன் நேச்சர், அது வந்து வருவாய். ஆனால் அதே சமயத்தை யார்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு வர்றோம், அதையும் நம்ம வருமானம் லாபம்னு எடுத்துக்கிற முடியாது, திருப்பி கொடுக்கணும். அதேமாதிரி ஓனர் வீட்டிலேருந்து கேபிட்டல் எடுத்து வர்றோம், அது வந்து முதலீடு திருப்பி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நாட் ரெவென்யூ. ஸோ தட் இஸ் வை இட் சேஸ் ரிசீட் விச் இஸ் நாட் ரெவென்யூ இன் நேச்சர் இஸ் கால்டு கேபிட்டல் ரிசீட். Whereas here receipts which are obtained on the normal course of business are called revenue receipts. இப்போ சேல்ஸ் பண்ணி வர ரிசீட்ஸு, கமிஷன் வர்றது, இன்கம் வர்றதெல்லாம் ரெவென்யூ ரிசீட்ஸ். ஸோ நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர், கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ் வந்து நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர். அதே மாதிரி த அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் நார்மலி சப்ஸ்டான்ஷியல். நார்மலாக கேபிட்டல் ரிசீட்ஸுங்கிறது சும்மா ₹1 ₹2 கிடையாது, ஒரு குறிப்பிட்ட கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்டாக இருக்கும். சும்மா ஒரு ₹1 ₹2 ₹10 இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக ரெவென்யூ ரிசீட்ஸாகவே ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இட் இஸ் ஷோன் ஆன் த லியபிலிட்டி சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். இது வந்து இட் வில் கோ டு த பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வேர் இட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட். அதில் லியபிலிட்டி சைடில் ஏன்னா பொறுப்பு அதில் போயிடும். வேறஸ் ஹியர் இட் இஸ் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர். ரெவென்யூ ரிசீட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கரிங், அடிக்கடி சேல்ஸ் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும், கமிஷன் தொடர்ந்து வரலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் மாதம் மாதம் வரும், இதெல்லாம் வந்து ரெக்கரிங் இன் நேச்சர். த அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் ஜெனரலி ஸ்மால் and it is shown on the income side of the profit and loss. அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ். கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை மெம்பர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் ரிசீட். ஒவ்வொரு ஓனராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பார்ட்னராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ். அப்புறம் ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ். கம்பெனி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கிற வருவாய்னா ஷேர்ஸ், அது ஒரு முதலீடு மாதிரி. அப்புறம் சேல்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸை விற்கிறோம், பில்டிங்கோ லேண்டு கம்ப்யூட்டரையோ ஃபர்னிச்சரோ விற்கிறோம், அதில் கிடைக்கிற வருவாய் வந்து ப்ரொசீட்ஸ் ஃப்ரம் தி சேல்ஸ், அதுவும் கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ். அப்புறம் சேல் ஆஃப் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம், ஷேர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வச்சுருப்போம், அதெல்லாம் வந்து நம்ம விற்கும் போது அதுவும் வந்து ப்ரொசீட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ். லாங் டேர்ம் லோன், பேங்க்கில் போய் ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு 5 வருஷத்தை திருப்பி தர்றோம் அப்படின்னு லோன் வாங்குவோம், ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் ரிசீட்ஸ். ப்ரொசீட்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்டா, இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், கம்பெனிஸ் பார்த்தோம். இப்போ நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும். 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காது, அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபார் தோஸ் who are involved in not for profit organization இந்த 12th ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பீங்க. அதே மாதிரி CA CMA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது புரியும். And where there is receipts of special donations, life membership fees in case of clubs and associations, legacies, government grants for specific purposes எல்லாம் வந்து
அந்த சாப்டர் பார்க்கும்போதும் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ரிசீட்ஸ், ரிசீட் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ், அதாவது ட்ரேடபிள் கூட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து அந்த சேல்ஸ் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் ரெவென்யூ ரிசீட்ஸ். அப்புறம் எனி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவ், கமிஷன்ஸ் ரிசீவ், அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசீவ், ரெண்ட் ரிசீவ், டிவிடெண்ட் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஷேர்ஸ், ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர் வாங்கி போட்டுருக்கோம், அதுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். டிவிடெண்ட்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை பங்கு வச்சு கொடுக்குறது கம்பெனிஸ். அதை பற்றி நீங்கள் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் படிக்கலாம். அப்புறம் இன்கேஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும் மெம்பர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து ரெவென்யூ ரிசீட், நாட் கேபிட்டல் ரிசீட். டொனேஷன்ஸ் விச் ஆர் ஜெனரல் இன் நேச்சர், ஸ்பெசிஃபிக் டொனேஷன்னா அது கேபிட்டல் ரிசீட், ஜெனரலாக டொனேஷன் சொன்னால் அதெல்லாம் ரெவென்யூ ரிசீட். அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ், லாக்கர் ரெண்ட், ஏதாவது ஒரு ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் நடத்துவாங்க அதுக்குள்ளே ஃபீஸ் வாங்குவாங்க, அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து ரெவென்யூ ரிசீட். சேல் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறது, அதில் கிடைக்கிற வருவாய் தான் ரெவென்யூ ரிசீட். அந்த ஏன்னா அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்குள்ளே அது நடக்கும். அப்புறம் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் சும்மா வச்சுருக்காம விற்பாங்க, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரெவென்யூ ரிசீட், அதெல்லாம் அசெட் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் available in my PDF document. For those who are interested, you can request from your comment box, please send me PDF and I will send the PDF document with all the notes and all the explanation I have given. In addition to that, with some more tables in order to give more explanation, more examples and all this. So this is there. Lot of examples are given, so which will help you. These examples are also taken from your books, which is 12th standard or 11th standard or CA, CMA material, plus some of them are built by me based on some other author books also. So that is the thing. So now let's see some examples. For example, and whether we identify whether it is a capital expenditure or revenue expenditure and what is the reason for that. Okay, let's see some examples of capital expenditure item and with the reason why it is capital expenditure. உதாரணமாக எக்ஸ்பென்சஸ், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்குது. உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்லையோ இல்லை சப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்லையோ இருக்கும். இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் இன் கனெக்ஷன் வித் obtaining a license for starting the factory for 25,000 அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. Now you have to say whether it is a capital expenditure or revenue expenditure with reason. இல்லைன்னா சம்டைம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதுலேயே கொடுத்துருவாங்க இட் இஸ் a revenue expenditure, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிப்பாங்க. நீங்கள் வந்து அதை ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு why it is not revenue expenditure, it is a capital expenditure explain எழுதணும். அந்த ரீசன் மாடலும் நான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன். So it is a capital expenditure since it is incurred to acquire the right to carry on business. The license தான் keyword. அந்த லைசன்ஸ் என்ன பண்ணுது, it is giving a right to carry on the business. So அதனால இது ஒரு முதலீடு, capital expenditure. அடுத்த எக்ஸாம்பிள், a factory shed was constructed at a cost of 2 lakhs. A sum of 10,000 had been incurred in the construction of a temporary huts for storing building material. இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஷெட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குடிசை, அது ஒரு 10,000 ரூபா செலவு பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் அதை அந்த குடிசை ஈவன் டெமாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க, ஷெட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த 10,000 ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராங்கிறது தான் கேள்வி. அந்த 10,000 சிம்பிள் கம்பேர்ட் டு த ஃபேக்ட்ரி ஷெட், ஓகே இது ஸ்மாலராக இருந்தாலும் ஒரு டெம்பரரி பீரியடுக்கு போட்டிருந்தாலும் அண்ட் இட் இஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரி ஷெட்டை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த செலவு. ஸோ இட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் தட் எக்ஸ்பென்ஸ். அதனால தான் the cost of construction of building including cost of temporary huts is capital expenditure. எல்லா செலவும் அந்த ஃபேக்ட்ரி ஷெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. அதனால they are all part of the capital expenditure. அடுத்தது overall expenses of second hand machinery purchase amount to 5,000. இது ஏன் இந்த ஓவரால்ங்கிற கீவேர்டை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அது வந்து ஒரு மேஜர் ரிப்பேரை சொல்லக்கூடிய. ஓவரால்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி அந்த ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் மெஷினரியை வாங்கி எல்லா பார்ட்டையும் செக் பண்ணி புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி தேவையானதை ரிப்பேர் பண்ணுறது, எல்லாம் பழையதெல்லாம் கான் கேஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு புதுசாக போடுறது எல்லாம் பண்ணி புது மெஷின் மாதிரி கொண்டு வருது, ஒரு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருது. ஸோ தட் இஸ் வை ஓவரால் எக்ஸ்பென்சஸ். whenever you see major repair இல்லை ஓவரால் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்தால் இட் இஸ் a capital expenditure. இதுக்கு ரீசன் என்ன, it is a capital expenditure because overall expenses are incurred to put second hand machinery in working condition to get long term advantage. ஏன்னா long term benefit கிடைக்குது, அதனால அது. அப்புறம் expenses on freight for purchasing new machinery.
ஓகே, ஒரு நியூ மெஷினரி கொண்டு வந்து அந்த பயன்பாட்டுக்கு வர வரைக்கும் உள்ள எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் அந்த அசட்டோட சேர்த்தது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் இட் இஸ் a capital expenditure since it is incurred up to the point the machine is ready for use. Freight and insurance on the new machinery and cartage paid to bring new machinery to the factory. It is the same reason, because before we put into use, it is up to the point the machine is ready for use, expense. So that is a capital expenditure based on that asset. Money spent to reduce working expenses is capital expenditure. Money spent to reduce working expenses. But working expenses வந்து இவ்வளவு இருக்குது, மாசம் working expenses வந்து 10,000 ரூபாய் இருக்குது. இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கன்சல்டன்ட்டை கூப்பிட்டு நம்ம சில ஐடியாஸ் எல்லாம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு ஒரு 5,000 ரூபா ஃபீஸ் கொடுக்குறோம். அந்த 5,000 ரூபா வந்து இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பென்சஸை தொடர்ந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால it will go beyond that accounting period. The benefit derived from this expenses is beyond that accounting period. So therefore it may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term benefits to the entity. Therefore it is a capital expenditure. அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். It becomes part of the intangible fixed. இந்த மாதிரி அசெட் வந்து இன்டான்ஜிபிள் தொடர்ந்து, ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை, ஒரு கன்சல்டன்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற பேமெண்ட். ஸோ அது வந்து எங்கே இருக்குது, இந்த சொத்து எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ therefore it is intangible fixed asset. But still it is an asset. It has to be appearing in balance sheet, and that's why it has to be amortized on the accounting period for reducing over the period of time. அடுத்தது லீகல் ஃபீஸ் டு அக்வயர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற லீகல் ஃபீஸும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். இஸ் பார்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. therefore it is a capital expenditure. Okay, it is incurred to possess the ownership right of the property. ஏன்னா நம்ம வக்கீல் தான் சொல்லி தருவோம், நீ கரெக்டாக இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் வச்சுக்க, இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் எழுதி வாங்கிக்க, இல்லைனா இன்றைக்கி விற்கிற மாதிரி விற்றுட்டு காசை வாங்கிட்டு அடுத்த நாளே வந்து அந்த சொத்தில் வந்து அவங்களே விற்றவனே உட்காந்துருவான். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. சில விஷயங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒப்பீனியன். நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி சேல்லாம் அப்படி தான் நடக்கும். ப்ராப்பர்ட்டி சேல் மாவழி கடற்கரையே சேல் போட்டு பிளாட் போட்டு விற்ற கதையெல்லாம் நம்ம பேப்பரில் பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேர் ஏமாந்து போய் வாங்கியிருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில், ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது வீடு இருக்குது, ஸ்கூல் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு படத்து மேப்பை பார்ப்பாங்க. இவங்க போய் பார்க்குறதுக்கு கூட டைம் இல்லாமல் போய் காமிக்கும் போது வேற எங்கேயாவது காமிப்பாங்க நல்ல இடத்த. ரொம்ப ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கு, ஏர்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்ட்டில் சைன் பண்ணி காசை கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த இடம் என்னன்னாக்கா மகாபலிபுரம் கடற்கரை. அது வந்து அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது மட்டும் இல்லை, அது கடற்கரை வர நீங்கள் எடுத்தால் உப்பு கூட அங்கே எடுக்க முடியாது. அது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் அண்ட் லீகல் ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை எழுதி வாங்கும்போதும் ப்ராப்பராக அந்த டாக்குமெண்டேஷன் வேர்டிங்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். பின்தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு எந்த விதமான வில்லங்கமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி லீகல் ஃபீஸ் நீங்கள் கொடுத்து வாங்குறது சால சிறந்தது. அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஆன் த ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ஒயிட் வாஷிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் ஓல்டு பில்டிங். இப்போ எவ்ரி இயர் ஒயிட் வாஷிங் பண்ணோம்னா அது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். பட் ஒன்ஸ் ஒரு ஒயிட் வாஷிங் இல்லை ஏதோ ஒரு கலர் வாஷிங் கொடுக்குறோம், அது வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு ஓல்டு பில்டிங்கை புதுசாக்குறதுக்கு அப்படின்னா இந்த பெயிண்டிங் வந்து டெய்லி நடக்கிறதோ இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்கிறது இல்லை. அப்போ வந்து அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். The expenses for the first time of an old building are incurred to put the building in usable condition. These are the part of the cost of building and hence are capital expenditure. மற்றபடி மெயின்டெனன்ஸ்க்காக வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்கிறதெல்லாம் வந்து ஆயுத பூஜைக்கு சுத்தம் பண்ணுற காசுலாம் வந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது. அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் அப்டைனிங் எ லைசன்ஸ் ஃபார் ரன்னிங் த சினிமா. ஒரு சினிமா தியேட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ், இது லைசன்ஸ்க்காக தான். ஸோ இட் இஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். The cinema hall could not be started without license. Expenditure incurred to obtain the license is pre-operative expense which is capitalized. Such expenses are amortized over a period of time. ஏன்னா ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த லைசன்ஸ் செல்லுமோ அந்த வருஷத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழிச்சிட்டு வரலாம். அப்புறம் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ டெம்பரரி ஹவுஸ். இது வந்து பழைய எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு இது பண்ணுறோம். ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டுறதுக்கு தேவைப்படுற ஜாமான்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு வீடு கட்டுறா இருந்தாலும் முதல்ல போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போர் போடுவோம், அவர் ஒரு சின்ன குடிசை போடுவோம். அந்த குடிசைக்குள்ள சிமெண்ட்டு, செங்கல், சின்ன சின்ன ஜாமான், இதுவும் தண்ணி மழைப்பட்டு வீடாயிடக்கூடாத ஜாமான்கள்லாம் கொண்டு போய் வைப்போம். கார்பெண்டர் ஐட்டம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொண்டு போய் வைப்போம். அதுக்காக போகிற குடிசை.
அந்த கொடுத்த வந்து வீடு கட்டணும் இருக்குமா எடுத்துருவோம். அது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி செலவும் வந்து அந்த பில்டிங்கோட செலவு தான். ஸோ இட் இஸ் a capital expenditure. So cost of temporary huts constructed which were necessary for the construction of the cinema house is part of the construction cost of the cinema house. Therefore such costs are to be capitalized. அப்புறம் rings and pistons of an engine were changed at cost of 5,000 to get fuel efficiency. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெஷினரியில வந்து இந்த ரிங்ஸ் நிறைய இருக்கும், பிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும். அது இந்த பம்ப் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். அதெல்லாம் வந்து வாங்கி நம்ம மாத்திருப்போம். அதுக்கு ஒரு 5,000 காஸ்ட் வரும். இதுவும் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிகாஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இட் இஸ் a capital expenditure as it is spent on the improvement of the fixed assets. அதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த மெஷின் நல்லா ஒர்க் பண்ணும். அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணியிருப்போம். This improvement results in increasing profit earning capacity of the business by cost reduction. எப்படி இந்த மெஷினரியை நம்ம நல்லா கொண்டு வரதுனால அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகாது, அடிக்கடி டவுன் ஆகாது, அப்போ லேபர் சும்மா நின்றுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான், அப்போ ப்ரொடக்ஷன் கூடும், இல்லை காஸ்ட் உற்பத்தி காஸ்ட் வந்து குறையும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட். ஸோ அதனால இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிகாஸ் இட் இஸ் டிரைவிங் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட். அப்புறம் மணி பே டு, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். மணி பே டு பிஎஸ்என்எல் பிடிச்சிக்கோங்க. மணி பே டு மகாநகர் டெலிஃபோன் நிகாம் லிமிடெட். ஏன்னா இந்த சிஏ இன்ஸ்டியூட்டு அவங்களாம் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பாம்பே கல்கத்தா அங்கே உள்ள எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லுவாங்க. அதனால் மகாநகர்னா என்னன்னா நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். மகாநகர்னா இப்போ வந்து மகாநகர்னா பாம்பேயில் உள்ள டெலிஃபோன் கம்பெனி, அது ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி மாதிரி உள்ள ஒரு கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி. இப்போ நம்ம பிஎஸ்என்எல் பார்க்குறோம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு பே பண்ணி ஒரு டெலிஃபோன் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக முதல் தடவை ஒரு டெபாசிட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அமௌண்ட் அது வந்து ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். மாதம் மாதம் டெலிஃபோன் பில் கட்டுறது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பட் இது ஒன்ஸ் டெபாசிட் பண்ணுறது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதான் இந்த வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மணி டெபாசிட் வித் எம்டிஎன்எல் மகாநகர் டெலிஃபோன் நிகாம் லிமிடெட் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் டெலிஃபோன் இன் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். This is treated as an asset and the same is adjusted over a period of time against actual telephone bills. இது வந்து ஒரு டெபாசிட் மாதிரி. ஓகே, some of them are refundable, some of them are not refundable, but still they are capitalized. அத நம்ம இப்போ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு சில உதாரணத்தை பார்த்து why they are revenue expenditure அப்படிங்கிற பார்ப்போம். ஸோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் as lawyers fee, இதுக்கு லாயர் நல்லா கவனிங்க, lawyers fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff's land. இது ஒரு ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள் வந்தது. எப்படின்னா ஒரு ஃபேக்டரியினுடைய லேண்ட் வந்து என்ன லேண்ட் ஒருத்தர் வழக்கு போடுறான், அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லாயருக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கும். அது வந்து பர்டிகுலர் பீரியட்ல அது முடிஞ்சு போன விஷயம். அதனால ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்லாம் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்லாம் சொல்ல முடியாது. அந்த நேரத்தில் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம், அதுக்காக அந்த லாயர் கொடுக்குற ஃபீஸ். ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த அசெட். பை திஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் நெய்தர் எனி என்டூரபிள் பெனிஃபிட், அந்த டிஃபென்ஸ்னால தொடர்ந்து பெனிஃபிட் கிடைச்சிச்சுன்னா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வருஷம் வருஷம் நம்ம அதையே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே, so that is the idea. Maintenance expenditure in relation to an asset is revenue expenditure. Any maintenance expense வந்து ஒரு revenue expenditure. Amount spent for replacement of worn out part of machine. ஒரு மெஷினில் வந்து இனிமேல் அந்த மெஷின் அந்த பார்ட் பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்னா அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஏன்னா தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம், ஒரு பைக்கில் வெஹிக்கிள் எல்லாம் ஆயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாதிரி. அதே மாதிரி சில பார்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். இட் இஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் சின்ஸ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட். அப்புறம் ஒரு அமௌண்ட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். 1,000 பெய்ட் ஃபார் ரிமூவல் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி டு எ நியூ சைட். ஒரு கடையில் ஒரு ஸ்டோர் ரூம் ஏலேருந்து அதை ஷோரூம் பிக்கு கொண்டு வர்றோம், அதுக்காக ஒரு வண்டி சத்தம் கொடுக்குறோம், 1000 ரூபா செலவாகுது. அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கிடையாது, அது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக், ட்ரேடபிள் கூட்ஸுடைய ஸ்டாக், அதுதான் இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது வந்து இட் ஹாஸ் டு பி கரஸ்பாண்டிங் வித் த ரெவன்யூ generated during that accounting period. அதை கொண்டு வந்து தான் நம்ம விற்றுருக்கோம். அதனால இட் டியூ டு மேட்சிங் கான்செப்ட் ஆல்சோ. ஸோ அது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, another example. ஒரு advertisement expenses amounted to 10 crores to introduce a new product. இது நீங்க எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸாக நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பெரும்பாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிலாம் வந்துருச்சுன்னா கொஸ்டின்லேயே மல்டிபிள் சாய்ஸாக இருந்தாலும் ஆப்ஷனில் வந்து டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால், அண்ட் இஃப் த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் தட் இட் இஸ் about this is an advertisement and you can assume that it is a
deferred revenue expenditure. So advertisement expenses amounted to 10 crores to introduce a new product. It is the effect of heavy advertisement expenses will extend to more than one accounting period definitely, but it does not create any property of tangible or intangible nature at hands. ஏன்னா advertisement காசுங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. Therefore it is deferred revenue expenditure. So thank you. எல்லா போடும் இறைவனுக்கே. So mail or WhatsApp your questions. You can open the comment box of this YouTube channel and send your questions, or you can send me you have my email ID. You can send me to my email ID, or you have my WhatsApp number. You can send me your voice recorded message to my WhatsApp number with along with your email ID, so that I can send you the reply or my PDF documents, or I can give you the link of my concerned video lecture, or I can come back to you for a special Zoom meeting in order to cover your doubts or the particular topic on the whole. And your opinions are welcome. Read my lectures and my notes. By asking that, I can send you, and will be useful for your examination preparation. And educate by sharing and caring. Please share these YouTube channels link to your friends who are studying either 11th standard or 12th standard, or CA, CMA, CS, Company Secretary, CSEET it is called, foundation. And I'm announcing one of my students has just passed the CSEET examination held last week. Okay, and there are few students now attending CMA foundation and CA foundation. Let us wish them to get colorful success. And please subscribe to Oli Academy channel, YouTube channel. And also it is important, inform all the students after 10th standard, those who are in commerce stream, please be informed that you can start now studying for CA or CMA courses immediately, because it is open to you for joining the foundation course immediately. But you can go for the exam while you will complete the +2 examination also, so that March நீங்க அந்த எக்ஸாம் +2 எக்ஸாம் முடிச்சீங்கன்னா அந்த கமிங் மேல நீங்க வந்து உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் லெவல் எக்ஸாமையும் முடிச்சுட்டு பிஃபோர் யூ கோ டு செலக்ட் காலேஜ் பிஏவா பிகாமா பிபிஏவா அப்படின்னு பண்ற டயத்துல வி கேன் கோ டு சிஎம்ஏ ஆர் சிஏ இன்டர்மீடியேட் லெவல், இல்லைனா சிஎஸ் இன்டர்மீடியேட் லெவல், எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் லெவல் நீங்கள் போகிறதுக்குள்ள அற்புதமான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வேணால் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூ கேன் செலக்ட் யுவர் நியர்பை இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபார் யுவர் லேர்னிங். செல்ஃப் ஸ்டடியிலேயே முடியும். என்னுடைய வீடியோ லெக்சர்ஸ் கூட போதும். நிறையா அந்தந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷனே நிறையா லெக்சர்ஸ் வீடியோ லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நோட்ஸ்லாம் இருக்குது, நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஐ எம் ஆல்சோ ஹெல்பிங் யூ. ஸோ ப்ளீஸ் கால் மீ, contact me to my email ID, my WhatsApp number, and I can give. I have also put so many videos to explain you what is the difference between CA and CMA, and what is the difference between ACCA of UK and CPA of US. இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆல் அபவுட் CA, CPA, ACCA இதெல்லாம் நான் வந்து நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், திரும்பவும் போடுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இறைவனுக்கே தேங்க்யூ. Stay tuned to YouTube, Vimeo.com, Facebook. Please share this video presentation link to others who may be in need of continuous professional higher education. Okay, so I am giving you lectures corresponding to CA, CMA, Company Secretary, CS, ACS, or ITIL, PMP, CPA, CMA of US, and CIA, and BCom, MCom, BBA, BBA, etc., MBA, etc. So please make use of these things.